नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् एसो पंच नमो यारो सौव पावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम् पढ़मं हवै मंगलम्। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, ಹದಿನಾರನೇ ಪುಟ ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. इतना निश्चित है कि सम्यक दर्शन सौदनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक भव्य जीव को ही होता है, अन्य को नहीं। अन्य को नहीं होता। संगी पंचेंद्रिय भव्य जीव को ही होता है, पर्याप्तक जीव को ही होता है, अन्य जीव को नहीं होता। भव्यों में भी उसी जीव को होता है जिसका संसार भ्रमण काल अर्ध पुद्गल परावर्तन के काल से अधिक बाकी नहीं है। लेशाओं के विषय में यह नियम है कि मनुष्य और तिर्यंचों के 3 शुभ लेशाओं में से कोई लेशा हो और देव तथा नारकियों के जहां जो लेशा बतलाई गई है उसी में औपशमिक सम्यक दर्शन हो सकता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए गोत्र कर्म का प्रतिबंध नहीं है, अर्थात जहां उच्च नीच गोत्र में से जो भी संभव हो उसी गोत्र में सम्यक दर्शन हो सकता है। कर्म स्थिति के विषय में चर्चा यह है कि जिसके बद्धमान कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण हो और सत्ता में स्थित कर्मों की स्थिति संख्यात 1000 सागर कम अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह गई हो, वही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। इससे अधिक स्थिति बंद पड़ने पर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार जिसके अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग द्वितीय स्थानगत और प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग चतुस्थानगत होता है, वही औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। यहाँ इतनी विशेषता और भी ध्यान में रखना चाहिए कि जिस सादी सम्यक दृष्टि के आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग की सत्ता होती है, उसे प्रथमोपसम सम्यक दर्शन नहीं होता। जिस सादी मिथ्या दृष्टि जीव के पूर्व से ही आहारक शरीर और आहारक शरीर अंगोपांग इन 2 प्रकृतियों की सत्ता होती है, उस जीव को प्रथमोपसम सम्यक दर्शन नहीं होता। क्योंकि 24 ठाना के काल में यह आया था कि प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि जीव को आहारक शरीर की प्राप्ति नहीं होती,
क्योंकि आहारक शरीर की प्राप्ति तब होती है जब उसकी सत्ता हो, और सत्ता में यदि हो तो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होगा नहीं। हाँ, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन इसकी सत्ता वाले जीव को नहीं होता। अनादि मिथ्या दृष्टि के इनकी सत्ता होती ही नहीं। किनकी सत्ता? आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, इन दोनों की सत्ता नहीं होती। इसी प्रकार प्रथमोपशम सम्यक दर्शन से च्युत हुआ जीव दूसरे प्रथमोपशम सम्यक्तों को तब तक नहीं कर सकता जब तक कि वह वेदक काल में रहता है। सादी मिथ्या दृष्टि जीव जब च्युत होकर प्रथम गुणस्थान में आता है तो आने के बाद वह पुनः प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है कि नहीं? तो कहते हैं प्राप्त तो कर सकता है, किंतु वह तब तक नहीं करता जब तक प्रथमोपशम सम्यक दर्शन से वह च्युत हुआ जीव दूसरे प्रथमोपशम सम्यक्तों को प्राप्त तब तक नहीं करता जब तक कि वह वेदक काल में रहता है। वेदक काल, वेदक यानी सम्यक प्रकृति की सत्ता जब तक सत्ता में होती है। 28 प्रकृतियों में से एक वेदक सम्यक प्रकृति है, उसकी सत्ता जब तक रहती है तब तक वह वेदक काल है। उद्वेल न होने के बाद वेदक काल समाप्त हो जाता है। वेदक काल के भीतर यदि उसे सम्यक दर्शन प्राप्त करने का अवसर आता है तो वह वेदक क्षायोपशम सम्यक दर्शन ही प्राप्त करता है। ಸತ್ವದೊಳಗ 28 ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿವೆ. ವೇದಕ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸತ್ತಾದೊಳಗಿದೆ ಅದು ಅದರ ವೇದಕ ಕಾಲ. ವೇದಕ ಕಾಲ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆ ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಸಮ್ಯಕ್ ಮಿಥ್ಯಾತು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವೇಲನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು ವೇದಕ ಕಾಲ. ಉದ್ವೇಲನ ಆದ ನಂತರ ವೇದಕ ಕಾಲ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು. ಉದ್ವೇಲನ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅದು ವೇದಕ ಕಾಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ವೇದಕ ಕಾಲದೊಳಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವ ವೇದಕ ಸಮ್ಯಕ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಸತ್ತಾದೊಳಗಿದೆ, ಅದು ಉದಯದೊಳಗೆ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಉದ್ವೇಲನ ಆದ ನಂತರ ಅದು ಉದಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸತ್ವದೊಳಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ವದೊಳಗೆ ಇರದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಕೃತಿ ವೇದಕ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಮ್ಯಕ್ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ವೇದಕ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗುವುದು ಶಕ್ಯಿಲ್ಲ. वेदक काल के विषय में यह कहा गया है कि सम्यक दर्शन से च्युत हुआ जो मिथ्या दृष्टि जीव एकेंद्रीय पर्याय में भ्रमण करता है वह सौद्नी पंचेंद्रीय होकर प्रथमोपशम सम्यक दर्शन को तभी प्राप्त कर सकता है जब उसके सम्यक्त्व तथा सम्यक मिथ्यात्व तथा सम्यक मिथ्या, सम्यक्त्व ने सम्यक प्रकृति, सम्यक्त्व तथा सम्यक मिथ्यात्व, इन दो प्रकृतियों की स्थिति एक सागर से कम शेष रह आवे, ये वेदक काल है. ये वेदक काल है. वेदक काल बता दिया यहां. हाँ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಂತಂದ್ರೆ ಜೀವ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ್
ದಿಂದ ಚ್ಯುತ ಆಯಿತು, ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಸಾದಿ ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿ ಅನಿಸ್ಕೊಂತು. ಇಂಥ ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿ ಜೀವ ಇನ್ನು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಏಕೇಂದ್ರಿಯ ಪರ್ಯಾಯದೊಳಗೆ ಭ್ರಮಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಏಕೇಂದ್ರಿಯ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರಮಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾಡ್ತಾ 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 ಅದು ಸಂಜ್ಞಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಸಂಜ್ಞಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಆಗದೆ ಪ್ರಥಮೋಪಶಮ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗುಲ್ಲ. ಏಕೇಂದ್ರಿಯ ಪರ್ಯಾಯದೊಳಗಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, सम्यक दर्शन से च्युत हुआ जो मिथ्या दृष्टि जीव एकेंद्रीय पर्याय में भ्रमण करता है, वह सौद्नी पंचेंद्रीय होकर प्रथमोपशम सम्यक दर्शन को तभी प्राप्त कर सकता है जब उसके सम्यक्त्व तथा सम्यक मिथ्यात्व इन दो प्रकृतियों की स्थिति एक सागर से कम शेष रह जावे. एक सागर से कम ಶೇಷ ರಹ ಜಾವೆ. ಒಂದು ಸಾಗರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಳಿದಿರಬೇಕು. ಯಾವ ತರದ ಸ್ಥಿತಿ? ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ ಮತ್ತು ಸಮ್ಯಕ್ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ. ಇವು ಎರಡೂ ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿರಬೇಕು? ಒಂದು ಸಾಗರಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಉಳಿದಿರಬೇಕು. ಅದು ಅಷ್ಟು ಉಳಿದಾಗ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಉಳಿದಾಗ सम्यक दर्शन प्राप्त ಆಗಬಹುದು. यदि इससे अधिक स्थिति शेष है तो नियम से उसे वेदक क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन ही हो सकता है. ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಷೌಷಮಿಕ್ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಆಗೋದಾ, ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮೋಪಶಮ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಆಗೋದಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದಕ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟದು? ಒಂದು ಸಾಗರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲ ಉಳಿಯುವ ತನಕ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ಸಾಗರ ಉಳಿಯಿತು ಅನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮೋಪಶಮ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಆಗಬಹುದು. इससे अधिक स्थिति शेष है तो नियम से वेदक सम्यक दर्शन होगा. ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸತ್ತಾದೊಳಗಿದವಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಗರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸತ್ತಾದೊಳಗಿದವು. ಮೂರು ಸತ್ತಾದೊಳಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದಕ್ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಆಗೋದು ನಿಯಮದಿಂದ. ವೇದಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷೌಷಮ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ. ವೇದಕ ಕಾಲ ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಾಗರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಏನಿದೆ ಆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉದ್ವೇಲನ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾಗರಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿರಬೇಕು. ಭ್ರಮಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏಕೇಂದ್ರಿಯ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯ ಪರ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಮಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿರಬೇಕು? ಒಂದು ಸಾಗರ. ಆ ಒಂದು ಸಾಗರ ಉಳಿದ ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ಉದ್ವೇಲನ ಕಾಲ ಬರ್ತದೆಯಲ್ಲ, ಉದ್ವೇಲನ ಮಾಡ್ಕೊಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವ ಉದ್ವೇಲನ ಮಾಡ್ಕೊಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಷೌಷಮ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಅಷ್ಟ ಆಗೋದು. यदि सम्यक दर्शन से च्युत हुआ जीव विकलत्रय में भ्रमण करता है तो उसके सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की स्थिति पृथक्त्व सागर प्रमाण शेष रहने तक उसका वेदक काल कहलाता है. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ, सम्यक दर्शन से च्युत हुआ जीव यदि विकलत्रय में भ्रमण करता है तो उसके सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की स्थिति पृथक्त्व सागर प्रमाण शेष रहने तक उसका वेदक काल कहलाता है.
ಪೃಥಕ್ತು ಸಾಗರ ಪೃಥಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ 3 ಸಾಗರದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 9 ಸಾಗರದ ಮಧ್ಯದ ಕಾಲ, 3ರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 9 ತನಕ ಇದರ ಒಳಗಿನ ಕಾಲ ಏನಿದೆ ಇದು ಪೃಥಕ್ತು ಸಾಗರ. ವೇದಕ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 ಸಾಗರದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 9 ಸಾಗರಗಳ ಮಧ್ಯದ ಕಾಲ ಇದು ವೇದಕ ಕಾಲ. इस काल में यदि उसे सम्यक दर्शन प्राप्त करने का अवसर आता तो नियम से वेदक क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन को ही प्राप्त होता है. ಪೃಥಕ್ತು ಸಾಗರದ ಒಳಗಿನ ಕಾಲ ವೇದಕ ಕಾಲ. ಅಂದ್ರೆ ವೇದಕ ಕಾಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ? ವೇದಕ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ. ವೇದಕ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 3 ಸಾಗರದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 9 ಸಾಗರ ಇದು ವೇದಕ ಕಾಲ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ದ್ವೀಂದ್ರಿಯ ಪರ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸುತ್ತುವಂತಹ ಜೀವ ಎಷ್ಟು ಸುತ್ತಬಹುದು? 3ರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 9 ಸಾಗರೋಪಮದವರೆಗೆ ಸುತ್ತಬಹುದು. ಇದು ವೇದಕ ಕಾಲ. ಈ ವೇದಕ ಕಾಲದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿಗಳಿವೆ? 28 ಎಲ್ಲ ಇವೆ. ಈಗ ವೇದಕ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 28 ಎಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ಲ. ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಉದಯ ಬೇಕು. ಅದರ ಉದಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ 6 ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಉಪಶಮನದಿಂದ ಒಂದರ ಉದಯದಿಂದ ವೇದಕ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ಅಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಷಾಯೋಪಶಮಿಕ್ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನವನ್ನೇ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ ಜೀವ. ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರ್ತದೆ ಅದು? 3 ಸಾಗರದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 9 ಸಾಗರದವರೆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಉದಯ ಸತ್ವದೊಳಗಿರುವಾಗ ಅದು ಉದಯಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದಕ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ನಿಯಮದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತದೆ. अब हाँ, सम्यक प्रकृति की अथवा सम्यक्त्व प्रकृति की अथवा सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति दोनों की उद्वेलना हो गई है. देखो, एक की या दोनों की, सम्यक प्रकृति की अथवा सम्यक प्रकृति की और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की दोनों की उद्वेलना हो गई है तो ऐसा जीव पुनः सम्यक दर्शन प्राप्त करने का अवसर आने पर प्रथमोपशम सम्यक्त्व को प्राप्त होता है. ಉದ್ವೇಲನ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದ್ದು ಸಮ್ಯಕ್ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸತ್ವದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದು? ಈಗ 28 ಇದ್ದು ಮೊದಲು. ಈಗ ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಸಮ್ಯಕ್ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ 27 ಉಳಿತು. ಅಥವಾ ಸಮ್ಯಕ್ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದು? 26. ಇನ್ನು ಪ್ರಥಮೋಪಶಮ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವವನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಯಾವಾಗ ಬರಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಸಮ್ಯಕ್ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಒಂದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದನ್ನ ಸಮ್ಯಕ್ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಒಂದು. ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮೋಪಶಮ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಎರಡೇ ಉದಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕ್ಷಯೋಪಶಮ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಅಂತೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರ ಉದಯಕ್ಕೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೇಕು.
ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ವೇದಕ್ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಮ ಬೇಕು? ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಕರ್ಮ ಬೇಕು. ಅದಿಲ್ಲ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಂಥ ಒಂದು 27 ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಸತ್ವದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾಗಬಹುದು? ಪ್ರಥಮೋಪಶಮ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಆಗಬಹುದು, ಕ್ಷಾಯೋಪಶಮ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು. ಮತ್ತೊಂದು, ಸಮ್ಯಕ್ ಮಿಥ್ಯಾತು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಥ್ಯಾತು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 26ರ ಸತ್ವ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೀವ ಪ್ರಥಮೋಪಶಮ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನವನ್ನೇ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಿಳಿತಲ್ಲ? ಇನ್ನು ವೇದಕ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳಿತು? ವೇದಕ ಕಾಲ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈ ವೇದಕ ಕಾಲ 1,000ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಂದಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ? ಕುಚ್ ಕಮ್ ಋಷಿ ಜಾಯಿ ಆಹಾರ. एक सागर से कम शेष रह जावे. यदि इससे अधिक स्थिति शेष है तो नियम से उसे वेदक क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन ही हो सकता है. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಸಾಗರೋಪಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ 1,000 ಕಾಲ ಶೇಷ ಉಳಿದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೇಷ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶೇಷ ಉಳಿದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಯಮದಿಂದ ವೇದಕ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ 1,000 ಕಾಲ ಉಳಿದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? यदि शेष इससे अधिक है तो नियम से वेदक क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन ही प्राप्त होता है. ಅಂದ್ರೆ 1,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಳಿದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮೋಪಶಮ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗೋದು. ಯಾಕೆ ಆಗೋದು? 1,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಳಿದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಉದ್ವೇಲನ ಕಾಲದು ಉದ್ವೇಲನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಉದ್ವೇಲನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಉದ್ವೇಲನ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಷಾಯೋಪಶಮ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕ್ಷಾಯೋಪಶಮ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ 1,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇಕು. ಆವಾಗ ವೇದಕ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ 1,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಳಿದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಉದ್ವೇಲನ ಕಾಲ ಬಂತು. ಉದ್ವೇಲನ ಆದ ನಂತರ ವೇದಕ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ವೇದಕ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. 3,000ದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 9,000 ಒಳಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವೇದಕ ಕಾಲ ಅಂದ್ರು. 9,000 ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಹಿಡಿದ್ರು 9,000 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 9,000 ಇರುವ ತನಕ ವೇದಕ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಬಹುದು. ವೇದಕ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ 9,000 ಎಲ್ಲ ಕಳೆದು ಕೊನೆಗೆ 3,000 ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 1,000ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾಲ ಉಳಿದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದ್ವೇಲನ ಕಾಲ ಬಂತು. ಉದ್ವೇಲನ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಉದ್ವೇಲನ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಷಾಯೋಪಶಮ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮೋಪಶಮ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನದ ಕಾಲ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಸತ್ತ ಒಳಗಡೆಗಿದೆ. 28 ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಸತ್ತಾದೊಳಗಿದೆ. 28ರ ಸತ್ವ ಇರುವಾಗ ಪ್ರಥಮೋಪಶಮನೂ ಆಗಬಹುದು, ಕ್ಷಾಯೋಪಶಮನೂ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ 28ರ
ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮೋಪಶಮ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ್ ನಿಯಮದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ಷೌಪಶಮ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ್ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ಪ್ರಕೃತಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಉದ್ವಿಲ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಥಮೋಪಶಮ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಉದ್ವಿಲ್ನ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 27ರ ಸತ್ವಿದೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ 26ರ ಸತ್ವಿದೆ. 26ಕ್ಕೂ ಪ್ರಥಮೋಪಶಮ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ 27 ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮೋಪಶಮ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಷಾಯೋಪಶಮ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 28ರ ಸತ್ವವೇ ಬೇಕು. 28ರ ಸತ್ವ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರ್ತದೆ? 3 ಸಾಗರೋಪಮದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 9 ಸಾಗರದವರೆಗಿನ ಕಾಲ ಇದು 28ರ ಸತ್ವದ ಕಾಲ. ಇನ್ನು ಈ 28ರ ಸತ್ವದ ಕಾಲ ನಾಶ ಆಗಿ 27 ಅಥವಾ 26 ಉಳಿಯಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಸಾಗರ ಕಡಿಮೆ, 1 ಸಾಗರಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲ ಉಳಿದಾಗ ಅದು ಉದ್ವೇಲನ ಕಾಲ ಬಂತು. ಉದ್ವೇಲನ ಆದ ನಂತರ ನಿಯಮದಿಂದ ಪ್ರಥಮೋಪಶಮ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಒಂದೇ ಆಗ್ತದೆ ವಿನಃ ಕ್ಷಾಯೋಪಶಮ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಿಯಮ ಆಯ್ತು. 28ರ ಸತ್ವ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಷಾಯೋಪಶಮ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ. 28ರ ಸತ್ವದ ಕಾಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಷ್ಟು? 3 ಸಾಗರದಿಂದ 9 ಸಾಗರ ಮಧ್ಯ. ಇದು ವೇದನ ಕಾಲ, ಇದು ವೇದಕ ಕಾಲ. ಇನ್ನು ವೇದಕ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಿಂದ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ 1 ಸಾಗರೋಪಮ ಕಾಲ ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಉಳಿಯಿತು. 9 ಇಲ್ಲ, 3 ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ 1 ಸಾಗರದ ಕಾಲ ಉಳಿತು. ಇಷ್ಟು ಉಳಿದಾಗ ಉದ್ವೇಲನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಜೀವ. ಮತ್ತು ವೇದಕ ಸಮ್ಯಕ್ತವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಸಾಗರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, 1 ಸಾಗರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯ ಕಾಲ ಉಳಿತು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಉದ್ವೇಲನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಉದ್ವೇಲನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಮ್ಯಕ್ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇದಕ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇದಕ ಸಮ್ಯಕ್ತ ಆಗಬಹುದಲ್ಲ. ಒಂದನ್ನು ಉದಯದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, 7 ಉಪಶಮನ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಕ್ಷೌಪಶಮ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ. ಅನಾದಿ ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ನಿಯಮದಿಂದ ಪ್ರಥಮೋಪಶಮ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ, ಯಾವುದೋ ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರಕೃತಿ, ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಉದ್ವೇಲನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಜೀವ ಸಾದಿ ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಅನಾದಿ ಸಂಜ್ಞೆ ಬಂತು. ಅದು ಸಾದಿ ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು 2 ಪ್ರಕೃತಿಗಳನ್ನ ಉದ್ವೇಲನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾದಿ ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಅನಾದಿ ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿ. ಇನ್ನು ಅನಾದಿ ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾಗಬೇಕು? ಪ್ರಥಮೋಪಶಮ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಬೇಕು. ಸಾದಿ ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋಣ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಉದ್ವೇಲನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ. ಮತ್ತು ಉದ್ವೇಲನ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿನ ಕಾಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, 3 ಸಾಗರದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 9 ಸಾಗರ ತನಕ, ಅದು ಸಾದಿ ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿಯ ಕಾಲ. ಅದೇ ವೇದಕ ಕಾಲ. ಆ ಜೀವ ಸಾದಿ ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿ. ಸಾದಿ ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಾದಿ ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿ.
ಶಾದಿ ಆಗಿದೆ, ಶಾದಿ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಉದ್ವೇಲನ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ छोड़ छुट्टी ಆಯ್ತು, ಪುನಃ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾ, ಉದ್ವೇಲನ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಾದಿನ ಅನಿಸ್ಕೊಂತದ್ದು. ಯಾಕೆ ಸಾದಿ ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿ ಕಾಲ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಐತಿ. ಜೀವನದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಸಮ್ಯ ದರ್ಶನ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಅನಾದಿ ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿ. ಒಮ್ಮೆ ಆಗಿ ದ್ವಿಲನ ಮಾಡಲಿ ಏನ್ರ ಮಾಡಲಿ. देखो वो सामान्य नियम है. यहाँ देखो दिया था, मिथ्या दृष्टि दो प्रकार के हैं. दोनों सुनो, मिथ्या दृष्टि दो प्रकार के हैं. एक अनादि मिथ्या दृष्टि, दूसरे सादी मिथ्या दृष्टि. जिसे आज तक कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ वह अनादि मिथ्या दृष्टि, और जिसे सम्यक दर्शन प्राप्त होकर छूट गया है वह सादी मिथ्या दृष्टि. अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के मोहनी प्रकृति की, सुनो यहाँ पर और लक्ष्य ध्यान दे करके सुनो, सावधानी से सुनो. पहला, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के मोहनी कर्म की 26 प्रकृतियों की सत्ता रहती है, क्योंकि दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन तीन प्रकृतियों में से एक मिथ्यात्व प्रकृति का ही बंध होता है, शेष दो का नहीं. प्रथमोपम सम्यक दर्शन होने पर उसके प्रभाव से यह जीव मिथ्यात्व प्रकृति के मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति के भेद से तीन खंड करता है. इस तरह साधी मिथ्या दृष्टि जीव के ही, साधी मिथ्या दृष्टि जीव के ही सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की सत्ता होती है. यह जोर दे दिया, साधी मिथ्या दृष्टि के ही सत्ता होती है, अनादि मिथ्या दृष्टि की सत्ता नहीं होती. अगर सत्ता पुनः उद्वेल न होकर के पुनः सत्ता 28 की मिट गई तो अनादि कहलाएगा. 28 की जो सत्ता रहेगी वो सादी मिथ्या दृष्टि, यानी 28 की जब तक सत्ता है तब तक वह सादी मिथ्या दृष्टि. पूर्व में यह आया है, सादी मिथ्या दृष्टि जीवों में मोहनी कर्म की सत्ता के 3 विकल्प होते हैं. इसको भी ठीक से जान लो. सादी मिथ्या दृष्टि जीवों में मोहनी कर्म की सत्ता के 3 विकल्प होते हैं. एक 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला, दूसरा 27 प्रकृतियों की सत्ता वाला, तीसरा 26 प्रकृतियों की सत्ता वाला. 26 प्रकृतियों की सत्ता वाला भी क्या कहलाएगा? सादी मिथ्या दृष्टि. 26 का भी कहलाएगा. हाँ, यानी जिसने बिल्कुल अनादि से टुकड़ा ही नहीं किया वो 26 वाला. जिस जीव के दर्शन मोहिनी की तीनों प्रकृतियां विद्यमान हैं, दर्शन मोहिनी की तीनों प्रकृतियां विद्यमान है जिस जीव के, वह 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला है. जिस जीव ने सम्यक प्रकृति की उद्वेलना कर ली है वह 27 प्रकृतियों की सत्ता वाला है, और जिसने सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की उद्वेलना कर ली है वह 26 प्रकृति वाला है. 26 को भी अनादि कहा है, सादी कहा है. सम्यक दर्शन के औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक 3 प्रकार के. यहाँ सर्वप्रथम औपशमिक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की अपेक्षा से विचार करते हैं, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि को सर्वप्रथम औपशमिक सम्यक दर्शन ही प्राप्त होता है. औपशमिक सम्यक दर्शन भी
प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम के भेद से दो प्रकार का है। यहाँ प्रथमोपशम सम्यक दर्शन की चर्चा है, द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन की चर्चा आगे की जाएगी। ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅನಾದಿ ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 26 ಪ್ರಕೃತಿ ಇದ್ದಂತ ಜೀವಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾದಿ ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು। ಮೂರು ವಿಕಲ್ಪ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, 28, 27, 26। ये कहाँ आया था? वेदक काल संगी पंचेंद्री द्विंद्री पर्याय में घूम रहा है, यहाँ आया था। तात्पर्य यह है कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के सर्वप्रथम प्रथमोपशम सम्यक दर्शन ही होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के सर्वप्रथम प्रथमोपशम सम्यक दर्शन ही होता है और सादी मिथ्या दृष्टियों में 26 या 27 प्रकृतियों वाले जीव के दूसरी बार भी प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है। दूसरी ಇದೆ ಅನಾದಿ ಮಿಥ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ 26 ಸತ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ? ಪ್ರಥಮೋಪಶಮ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ। ಇನ್ನು ಆ ಜೀವಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಕಲ್ಪ, ಅಂಥ ಜೀವಿಗೆ 26 ಸತ್ವ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ 27 ಸತ್ವನೂ ಇದೆ। 27 ಸತ್ವ ಇದ್ರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಥಮೋಪಶಮ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು। ಆದರೆ 28 ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಸತ್ವದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಜೀವಕ್ಕೆ ವೇದಕ ಕಾಲದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಷಯೋಪಶಮ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನವೇ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಿಯಮ ಇದೆ। हाँ, वेदक काल के निकल जाने पर प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है। इस प्रकार सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता रखने वाला सौदनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक विशुद्धि युक्त जागृत साकार उपयोग युक्त चारों गति वाला भव्य जीव जब सम्यक दर्शन धारण करने के सम्मुख होता है तब क्षयोपशमिक विशुद्धि देशना प्रायोग्य और करण इन 5 लब्धियों को प्राप्त होता है। 5 लब्धियां टिप्पणी में गोमटसार जीवकांड की गाथाएं दी है। शदुगदि भोगो सन्नी पज्जत्तो सुज्जगो य सागारो जागारो सल्लेसो सल्लद्धिगे सम्म मुव गमयी। इनमें करण लब्धि को छोड़कर शेष 4 लब्धियां सामान्य हैं, अर्थात भव्य और अभव्य दोनों को प्राप्त होती है, परंतु करण लब्धि भव्य जीव को ही प्राप्त होती है। उसके प्राप्त होने पर सम्यक दर्शन नियम से प्रकट होता है। 5ನೇ ಲಬ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಿಯಮದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗೋದು। 5ನೇ ಲಬ್ಧಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭವ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ। ಮೊದಲು 4 ಆಗಲೇಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ 5ನೇ ಲಬ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ। हाँ, अनंत बार उपर्युक्त लब्धियों का सादी मिथ्या दृष्टि जीव को सौदनी पंचेंद्री अनादि मिथ्या दृष्टि को भी पंचेंद्रिय आदि पर्यायों में अनेक बार 4 लब्धियां हो सकती है। सादी मिथ्या दृष्टि को भी अनेक बार हुई हो ऐसा भी हो सकता है।
ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಉಪಯುಕ್ತ ಲಬ್ಧಿयों का स्वरूप इस प्रकार है. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ಬಂತೇನು, ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂತೀರಲ್ಲ ಅದು ಬಂತು. ಒಂದು ಭೂಮಿಕಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 4 ಗತಿಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ವೇದಕ್ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಉದ್ವೇಲನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಕಾಲ್ ಮರ್ಯಾದನೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಲಬ್ಧಿಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲಬ್ಧಿಗಳೆಷ್ಟು? 5. ಅದರೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು? ಕ್ಷಾಯೋಪಶಮಿಕ ಲಬ್ಧಿ. ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಈ ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ. पूर्व संचित कर्म पटल के अनुभाग स्पर्धकों का विशुद्धि के द्वारा प्रति समय अनंत गुणित हीन होते हुए उदीर्णा को प्राप्त होना क्षायोपशमिक लब्धि है. पूर्व संचित कर्म पटल, पूर्व ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸತ್ತಾಗತ ಕರ್ಮಗಳು, ಅವುಗಳ ಅನುಭಾಗ ಸ್ಪರ್ಧಕ. ಪೂರ್ವ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಭಾಗ ಸ್ಪರ್ಧಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅನುಭಾಗ ಸ್ಪರ್ಧಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಕ್ತಿ, ಫಲದಾಯಕ ಶಕ್ತಿ ಅನುಭಾಗ ಸ್ಪರ್ಧಕ. ಆ ಅನುಭಾಗ ಸ್ಪರ್ಧಕವನ್ನು विशुद्धि के द्वारा प्रति समय अनंत गुणित हीन होते हुए उदीर्णा को प्राप्त होना. आ अनुभाग शक्ति ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಹೋಗಬೇಕು. ಫಲದಾಯಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಅನುಭಾಗ ಸ್ಪರ್ಧಕ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷಾಯೋಪಶಮ ಲಬ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಧಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭಾಗ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೋಹಿನಿ ಕರ್ಮವನ್ನು. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಅನಂತ ಗುಣಿ ಹೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಲದಿಂದ ನಮಗೆ ಕ್ಷಾಯೋಪಶಮ ಲಬ್ಧಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಸಮಯದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಸಮಯಕ್ಕೂ ಅನಂತ ಗುಣಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತಾ ಉದೀರ್ಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಫಲ ಕೊಡದು ಹೋಗಬೇಕು, ಉದೀರ್ಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ತರ ಉದೀರ್ಣೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಾಯೋಪಶಮಿಕ ಲಬ್ಧಿ ಎನ್ನುವರು. ಕ್ಷಾಯೋಪಶಮ ಲಬ್ಧಿ, ಕ್ಷಾಯೋಪಶಮಿಕ ಲಬ್ಧಿ ಇದು. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಫಲ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಮಧ್ಯದಾಗ ಫಲ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಫಲ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮೋದಾಗ್ತೈತಿ. ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಫಲ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಪ್ರವಚನ ಮುಗಿಸ್ ತನಕ ಫಲ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಉದೀರ್ಣ ಆಗಬೇಕು. ಸಂಸಾರದೊಳಗೆ ಕೆಮ್ಕೋತ ತಿರುಗಾಡಿದೇವ್ ನೋಡ್ರಿ. ನಾ ತನಕ ನಮ್ಗೆ ಸಮ್ಯಕ್ತೂಕ ಬಾಧ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮ ಯಾವುದು? ಅನಂತಾನುಬಂಧಿ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ, ಸಮ್ಯಕ್ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ. ಇವೇ ಕರ್ಮಗಳು ನಮಗೆ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಿವೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಫಲದಾಯಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಅಂತರ್ಮೂರ್ತ ಕಳಿಬೇಕು, ಉದೀರ್ಣ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ತರ ಉದೀರ್ಣ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಷಾಯೋಪಶಮಿಕ ಲಬ್ಧಿ. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲಾಗಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು? ಅದಕ್ಕೂ ಬಾಹ್ಯ ನಿಮಿತ್ತಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಪರಮಾರ್ಥ ದೇವಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರುಗಳ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಚಲವಾಗಿರಬೇಕು, ಚಲಾಯಮಾನವಾಗಿರಬಾರದು, ಅಚಲ ದೃಢ ಇರಬೇಕು. ತತ್ವಾರ್ಥ ಶ್ರದ್ಧೆ, ತತ್ವಚಿಂತನ ಅದು ಕೂಡ ಬೆಳೀಬೇಕು. ತತ್ವಾರ್ಥ ಶ್ರದ್ಧಾನಂ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನಂ ಅದು ಕೂಡ ಬಾಹ್ಯ ಕಾರಣ ನಿಮಿತ್ತ. ತತ್ವಚಿಂತನ, ತತ್ವಶ್ರದ್ಧೆ. ಈ ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಒಳ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತಾನುಬಂಧಿ ದರ್ಶನ ಮೋಹಿನಿ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಫಲದಾಯಕ ಶಕ್ತಿ, ಸಮ್ಯಕ್ತವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ, ಅದು ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅನುಭಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಲ ಕೊಡದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ಯಕ್ತವನ್ನು ಕೆಡಿಸುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ವೈರ್ದಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ಹೈ ಪವರ್ದಲ್ಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಉದೀರ್ಣ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೈ ಹಚ್ಚಿದ್ರೂ ಕರೆಂಟ್ ಹತ್ತಬಾರ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ? ಎಲಿಮೀಟರ್ ಹಚ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಎಲಿಮೀಟರ್ದಿಂದ ಎಲಿಮೀಟರ್ ಹಚ್ಚಿ ಅದರ ಅನುಭಾಗವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅದು. ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಆಗೋದು. ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನಂತಾನುಬಂಧಿ ಕಷಾಯ ಮಂದವಾಗಿರಲೇಬೇಕು. ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ದರ್ಶನ ಮೋಹಿನಿ ಕರ್ಮದ ಅನುಭಾಗ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಕುಂಠಿತವಾಗಿರಬೇಕು, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದು ಉದಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅನುಭಾಗ ಶಕ್ತಿ, ಫಲದಾಯಕ ಶಕ್ತಿ, ತೀವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಸಹಜ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಥಾನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಪಾಪ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಸ್ಥಾನೀಯ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚತುಸ್ಥಾನೀಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ತರ ಆದಾಗ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಭಾವ ವಿಶುದ್ಧಿ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ವಿಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. क्षौक्षम लब्धि ಇದು प्रथम लब्धि. इस लब्धि के द्वारा जीव के परिणाम उत्तरोत्तर निर्मल होते हैं. क्षौक्षम ಲಬ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ, ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಅನುಭವ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ವಿಶುದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವನೂ ಕೂಡ ಉದೀರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಪಾಪ ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಬಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎರಡನೇದು ವಿಶುದ್ಧಿ ಲಬ್ಧಿ. सातावेदनीय ಮೊದಲಾದ सातावेदनीय आदि प्रशस्त प्रकृतियों के बंध में कारणभूत परिणामों की प्राप्ति को विशुद्धि लब्धि कहते हैं. सातावेदनी ಇದು ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ. ಸಾತಾವೇದನಿ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನ ವಿಶುದ್ಧಿ ಲಬ್ಧಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮ ಎಷ್ಟು ವಿಶುದ್ಧ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟಾಗಬೇಕು. ಸಾತಾವೇದನೆಯ ಮೊದಲಾದ ಯಾವ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಇವೆ ಅವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬಂದಾಗಬೇಕು, ಅವುಗಳ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು, ಅವು ಬಂದಾಗಬೇಕು. ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಬೇಕು? ಚತುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ಯ ಕಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಪುಣ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿದು. ಇವು ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ಕರ್ಣಾನುಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ, ಅನಂತಾನುಬಂಧಿ ದರ್ಶನ ಮೋನಿಯ ಇವುಗಳ ಉಪಶಮನದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವಂತಹ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿಶುದ್ಧಿ ಬೇಕು. ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ. ತತ್ವಾರ್ಥ ಶ್ರದ್ಧಾನ, ದೇವಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರುಗಳ ಶ್ರದ್ಧಾನ ಇದೊಂದು ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ.
ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು? ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಶುದ್ಧಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳ ಯಾವ ಪಟಲುಗಳಿವೆ, ಪಾಪಕರ್ಮಗಳ ಸಮುದಾಯ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಗುಣಿತವಾಗಿ ಉದೀರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ ಮೊದಲು. ಇದು ಕ್ಷೌಕ್ಷಂ ಲಬ್ಧಿ. ಕ್ಷಯೋಕ್ಷಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಪಾಪಕರ್ಮಗಳ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದನ್ನ ಪುರುಷಾರ್ಥಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಭವ್ಯ ಜೀವನ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಭವ್ಯ ಜೀವನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗ್ತದೆ ಅಂಥ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಭವ್ಯ ಜೀವ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೀಮಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲದು. ಭಾವ ನೇಚರದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರತೆ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ದೇವಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧಾನ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ತತ್ವಾರ್ಥ ಶ್ರದ್ಧೆ, ದೇವಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರುಗಳ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪಾಪ ಪ್ರಕೃತಿಗಳನ್ನ ಉದೀರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚತುಸ್ಥಾನೀಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅವುಗಳ ಬಂಧ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಭವ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬಹುದು. 11 ಅಂಗ 10 ಪೂರ್ವಗಳವರೆಗಿನ ಜ್ಞಾನ ಅಭವ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೂ ಆಗಬಹುದು. ಜಿನ್ವಾನಿ, ಶ್ರುತಜ್ಞಾನ, ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ, ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವೂ ಆಗಬಹುದು. ಧರ್ಮದ ಒಳತತ್ವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಭವ್ಯತ್ವದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕರ್ಮಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಕುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅನಂತ ಅನುಬಂಧಿ, ದರ್ಶನ್ ಮೌನಿಯ ಇವುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಕುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಪವರ್ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಭವ್ಯ ಜೀವಿಗೆ ಇದೆ. ಆ ಭವ್ಯತ್ವದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭವ್ಯ ಜೀವ ಪಾರಾಗ್ತದೆ. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾರಾಯಿತು. ಅಭವ್ಯ ಜೀವ ಪಾರಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ವಿಶುದ್ಧಿ ಲಬ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಾತಾವೇದನೆಯ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಶಸ್ತ ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಾರಣರೂಪವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೇ ವಿಶುದ್ಧಿ ಲಬ್ಧಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ದೇಶನಾ ಲಬ್ಧಿ 6 द्रव्य और 9 पदार्थों के उपदेश को देशना कहते हैं. उक्त देशना के दाता आचार्य आदि लब्धि को और उपदिष्ट अर्थ के ग्रहण, धारण तथा विचारणा की शक्ति की प्राप्ति को देशना लब्धि कहते हैं. दोनों को, भव्य और अभव्य दोनों को होता है ये उपदेष्टा. आचार्य परमेष्टि आदि की यानी उपाध्याय भी हैं, अरहंत भगवान भी हैं जो उपदेश दे सकते हैं. ऐसे पंच परमेष्टि. अविरत सम्यक दृष्टि को उस मुख्य रूप से पंच परमेष्टि को लेना चाहिए, क्योंकि देवगण भी उधर असुर कुमार आदि, वैमानिक देव आदि नरक में जाकर के जब
उपदेश सुनाते हैं तो उपदेश को सुनकर नारकी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। वो तो अवरेज सम्यक दृष्टि है। ये बात गौण है, मुख्य ये है। हाँ, देशना के मुख्य अधिकारी होने से मुख्य है। 6 द्रव्य और 9 पदार्थों के उपदेश को देशना कहते हैं। उक्त देशना के दाता, मूल दाता, आचार्य आदि की लब्धि को, यानी उनकी प्राप्ति को, उनके उपदेश की प्राप्ति को, उनके सानिध्य की प्राप्ति को और उपदिष्ट अर्थ के ग्रहण को, सानिध्य भी मिला, उपदेश भी मिला, लेकिन उपदेश को ग्रहण करने की एक पात्रता भी होती है। उपदिष्ट अर्थ के ग्रहण, धारण तथा विचारण, ಮೊದಲು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುವ ಪಾತ್ರತೆ ಬೇಕು, ಧಾರಣ ಮಾಡುವಂತ ಪಾತ್ರತೆ ಬೇಕು, ನಂತರ ವಿಚಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಈ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ದೇಶನ ಲಬ್ಧಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂತು. ಇದೇನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರವಚನದಾಗ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಆಗೋದ? ನಿದ್ರೆ ಇರುವಾಗ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲ, ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಆಗುವಾಗ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತ ಉಪಯೋಗ, ಸಾಕಾರ ಉಪಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗೃತಿ ಬೇಕು. ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನೈತಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಡೆದೈತೆ. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಆಗುವಾಗ ಜಾಗೃತಿ ಇರೋಣ, ಸಾಕಾರ ಆಗೋಣ. ಆ ದೇಶನ ಲಬ್ಧಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದು. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತತ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಶ್ನೆ ತೆಗಿಬೇಕು, ಪುನಃ ಪುನಃ ಕೇಳಬೇಕು, ಅದರ ವಾಸ್ತವಿಕ ತತ್ವದ ಮರಂ ತನಕ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ದೇಶನ ಲಬ್ಧಿ ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಈ ಆಧಾರದಿಂದ ಕರಣ್ ಲಬ್ಧಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಕರಣ್ ಲಬ್ಧಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು. ಕರಣ್ ಲಬ್ಧಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ, ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕರಣ್ ಲಬ್ಧಿಯನ್ನು ದಾಟಬೇಕಲ್ಲ. ಕರಣ್ ಲಬ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲ, ಕರ್ಣ ಲಬ್ಧಿಯಿಂದ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಇದೆ. 5ನೇ ಲಬ್ಧಿಯಿಂದ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಇದೆ. 5ನೇ ಲಬ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲ. ಅಂತರ್ಮೂರ್ತ ಕಾಲ ಇದೆಯದು, ಅದು ಕೂಡ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಕಾಲ. 1ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನ. ಈ 5 ಕರಣಗಳು ಯಾವ ಗುಣಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ? 1ನೇ ಗುಣಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. 5 ಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಕು. ದಾಟಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಪಶಮ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಅನ್ರಿ ಅಥವಾ ಕ್ಷೌಕ್ಷಮ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಅನ್ರಿ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗ್ಯ ಲಬ್ಧಿ, ದೇಶನ ಲಬ್ಧಿ ಆದ ನಂತರ प्रायोग्य लब्धि. आयु कर्म को छोड़कर शेष कर्मों की स्थिति को अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण कर देना और अशुभ कर्मों में से घातिया कर्मों के अनुभाग को लता और दारू इन 2 स्थानगत तथा आघाती कर्मों के अनुभाग को नीम और कांजी इन 2 स्थानगत कर देना, ये प्रायोग्य लब्धि है. नीम ಅಂದ್ರೆ ಬೆವಿನ ರಸ, ಕಾಂಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೆವಿನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಕಹಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಹಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಸ್ತು. इन 2 स्थानगत कर देना.
आघाती कर्म, आघाती कर्मों के अनुभाग को नीम और कांजी के स्थान पर 2 स्थानगत कर देना प्रायोग्य लब्धि है। प्रायोग्य लब्धि है। घाती कर्मों को कहां कर देना? घाती कर्मों को लता और दारू के स्थान पर। लता और दारू, दारू दारू ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕುಡಿಯಂತ ದಾರು ಅಲ್ಲ. ದಾರು ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಲತಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಿ. ಯಾವುದು ಬಿರ್ಸ? ಬಳ್ಳಿ ಏನ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ? ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬಿರ್ಸ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಿರ್ಸಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿರ್ಸಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಪ್ರಾಯೋಗ್ಯ ಲಬ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಘಾತಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಯಾವ ತರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬಿರ್ಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದರ ಬಿರ್ಸ್ತನ ಎಲ್ಲ ಉದೀರ್ಣ ಮಾಡಿ ಹೊರ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನ ನೆತ್ತಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕಡ್ಲಿ ತಿಂತಾರಲ್ಲ, ಒಣಗಿದ ಕಡ್ಲಿ ಸೀದಾ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ತಿನ್ನೋದ್ರೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ತಿನ್ನೋದು? ಅದ್ರ ಬಿರುಸಪ್ಪನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು? ನೆನೆಸೋದು ಒಂದು, ಇಲ್ದಿರ ಕುದಿಸೋದು ಒಂದು. ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತೆ ಅವು. ಆ ತರ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದು 2ನೇ ಮತ್ತು 1ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸಂಭವ ಇದೆ? ಪ್ರಾಯೋಗ್ಯ ಲಬ್ಧಿಯಲ್ಲಿ. ಘಾತಿ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಘಾತಿ ಕರ್ಮ 1ನೇ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು 2ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 3ನೇ ಅಥವಾ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ಅಂದ್ರೆ ಕೂದಿಸಬೇಕು ಅವನ್ನ. ಘಾತಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೂದಿಸಿ ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಲಬ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂದಿಸಬೇಕು. ಅಭಾವಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕೂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬಿರುಸ್ಪನ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಯೋದು, ಕಳ್ಳ ಹಂಗ ಉಳಿಯೋದು. ಕಳ್ಳ ಹಂಗ ಉಳಿದಿದೆ. ಜರ ಕಡ್ಡ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ತಿ ಜರ ಕಳ್ಳಗಾಳ. ಆಘಾತಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಅನುಭಾಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಮ ಮತ್ತು ಕಾಂಜಿ, ಇವು ಕೂಡ ಮೊದಲಿನ 2 ಸ್ಥಾನಗಳು. ಇವು ಕೂಡ 1ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಸ್ಥಾನದ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಬೇವಿನ ರಸ ಕುಡಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ಸಾಯಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇದಾದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಹಿಯಾದ ವಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಜಿ, ಅದೊಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ. ಬೇವಿನ ರಸದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು 1ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಅದು 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೇನು ಹಾನಿಕಾರಕಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ 2 ಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲಿನೂ ಇವೆ. 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ವಿಷ, 4ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಾಲಾಹಲ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸೈನೈಡ್ ವಿಷ. ಹಾಲಾಹಲ ವಿಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸೈನೈಡ್ ಒಂದು ವಿಷ ಇದೆಯದು. ಆತಂಕವಾದಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತದೆ ಇದು. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾಲ್ಗಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಹತ್ತಿತು, ಎಷ್ಟು ಕಹಿಯಿತು ಅನ್ನೋದ ಒಂದು ಲೈನ್ದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡುವಷ್ಟು ಕೂಡ ತಾಳಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ. ತಕ್ಷಣ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಂತಾರೆ ಹಾಲಾಹಲ್ ವಿಷ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿಂದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾವು ಕಚ್ಚಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂತರ್ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲ ಉಳಿತಾನೆ ಜೀವ. ಆದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸೈನೈಡ್ ತಗೊಂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಉಳಿದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾಲ್ಗಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಖಲಾಸ್. ಇದು 4ನೇ ಸ್ಥಾನ. 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಾವಿನ ವಿಷ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಈ
ಔಷಧಿ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ, ಅದನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಫಾಲ್ಡಲ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದರಿಂದ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳು, ಯಾವುದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂಥ ವಿಷಯ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಹಾಲಾಹಲ. 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಜಿ. ಕಾಂಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇವಿನ ರಸದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿಯಾದ, ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಸಾಯಿಲ್ಲ, ಉಳಿತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ, ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದರಿಂದ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ಆ ಸ್ಥಾನೀಯ ಕರ್ಮಗಳು ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಧಕ ಆಗಬಾರದು. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು? 4ನೇ ಸ್ಥಾನದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು, 3ನೇ ಸ್ಥಾನದೊಂದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು. 2 ಸ್ಥಾನ ಉಳಿದ್ರೆ ನಡೀತದೆ. 1ನೇ ಸ್ಥಾನ, 2ನೇ ಸ್ಥಾನ. ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಕಾಂಜೀರ. ಅಘಾತಿ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಕಾಂಜಿ, ಮತ್ತು ಘಾತಿ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಲತಾ ಮತ್ತು ದಾರು, ಲಕಡಿ, ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಲತಾ ಮತ್ತು ದಾರು. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಲತಾ ದಾರು ಯಾಕೆಂದ್ರು? ಘಾತಿ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಲತಾ ದಾರು ಅಂದ್ರು, ಅಘಾತಿ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಕಾಂಜಿ ಅಂದ್ರು. ಈ ತರದ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಂತ ಕಠೋರವಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮ ಘಾತಿ ಕರ್ಮ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಜೀವಿಗೆ ಪರಾಜಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಲೇಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳು 2: ಪಾಷಾಣ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿ. ಅಸ್ಥಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಪಾಷಾಣ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಸ್ಥಿ ಅಂದರೆ ಎಲುಬು. ಎಲುಬು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿದೆ? ಅದಕ್ಕಿಂತ ಗಟ್ಟಿ ಪಾಷಾಣ ಇದೆ. ಪಾಷಾಣಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃದುತ್ವ ಎಲುಬಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇವು 2 ಸಮ್ಯಕ್ತದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಧಕ. 4ನೇ ಲಬ್ಧಿ ಪ್ರಾಯೋಗ್ಯ ಲಬ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ 2 ಪ್ರಕಾರದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಲತಾ ಮತ್ತು ದಾರು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಂದಿಡಬೇಕು. ಘಾತಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಿರ್ತಾವ. ಕೆಲವೊಂದು ಅಸ್ಥಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಷಾಣ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಇರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಘಾತಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಘಾತಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿಶುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ. ಈ ವಿಶುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ? ಹಿಂದಿನ 3 ಲಬ್ಧಿಗಳಿಂದ. ಮೊದಲು ಕ್ಷಾಕ್ಷಂ ಲಬ್ಧಿ ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಗುಣಿತ ಉದೀರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಶುಭ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಶುಭ ಕರ್ಮಗಳ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ವಿಶುದ್ಧಿ ಲಬ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತ ಪ್ರಕೃತಿಗಳ ಬಂಧ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತರ್ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲ ತನಕ. ಲಬ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜೀವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಯು ಕರ್ಮಕೋ ಛೋಡ್ಕರ್, ಉಳಿದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಯು ಕರ್ಮ, ಅಘಾತಿ ಕರ್ಮ. ಅಘಾತಿ ಕರ್ಮ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಯು ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ಉಳಿದ 7 ಕರ್ಮಗಳೇನಿವೆ ಅವು ಹಾನಿಕಾರಕ. आयु कर्म को छोड़कर शेष कर्मों की स्थिति को अंतः कोडा कोडी सागर प्रमाण कर देना. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅಂತಹ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಕೋಟಿಯ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಾಯೋಗ್ಯ ಲಬ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೋಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಪ್ರಾಯೋಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಯೋಗ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಪ್ರಾಯೋಗ್ಯ. ಕರ್ಮಗಳನ್ನ, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಪ್ರಾಯೋಗ್ಯ ಲಬ್ಧಿ. ಅಂಥ ಕೋಟಾಕೋಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಪ್ರಾಯೋಗ್ಯ. ಅಂಥ ಕೋಟಾಕೋಟಿಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವೇ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯೋಗ್ಯ ಲಬ್ಧಿನೂ ಕೂಡ ಆ ಜೀವಿಗೆ ಆಗುಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಆದ ನಂತರ ಅಂಥ ಕೋಟಾಕೋಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಜೀವ, ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯೋಗ್ಯ ಲಬ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಂತ ಅರ್ಹತೆ ಆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆಗ್ತಾವ. अष्ट योग्यते इद्दाग आओ. हाँ, और अशुभ कर्मों में से घाती कर्मों के अनुभाग को घाती कर्मಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಎಷ್ಟಿದವು? ಘಾತಿ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಪ್ರಕೃತಿಗಳೆಷ್ಟು? ಇವು ಶುಭ. ಘಾತಿ ಕರ್ಮಗಳು ಎಷ್ಟು? 4. ಉತ್ತರ ಪ್ರಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟು? 47. 47ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತ ಪ್ರಕೃತಿಗಳು ಯಾವುವು? ಯಾವುದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರಶಸ್ತಿವೆ, ಪಾಪ ಪ್ರಕೃತಿಗಳೇ ಇವೆ. ಇಂಥ ಪಾಪ ಪ್ರಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಘಾತಿ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯ ಪಾಪ ಪ್ರಕೃತಿಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು? ಅಂಥ ಕೋಟಾಕೋಟಿ. ಅಂಥ ಕೋಟಾಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 ಕೋಟಾಕೋಟಿಯ ಒಳಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಳಿಯಬೇಕು ಘಾತಿ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ. 1 ಕೋಟಾಕೋಟಿಯ ಹೊರಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಳಿಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಲಬ್ಧಿ ಅಲ್ಲ. ಒಳಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಳಗಡೆಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಹೊರಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಲಬ್ಧಿಯಲ್ಲಿ. 70 ಕೋಟಾಕೋಟಿ, 40 ಕೋಟಾಕೋಟಿ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು 70 ಕೋಟಾಕೋಟಿ ಸಾಗರ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು 40 ಕೋಟಾಕೋಟಿ ಸಾಗರ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು 20 ಕೋಟಾಕೋಟಿ ಸಾಗರ ಇದೆ. ಇದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕಾಲ. ಮಧ್ಯಮ ಜಗನ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. 70 ಕೋಟಾಕೋಟಿ ಸಾಗರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು 1 ಕೋಟಾಕೋಟಿದೊಳಗೆ ಬರಬೇಕು. 1 ಕೋಟಾಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ, 70 ಕೋಟಾಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. 70 ಕೋಟಾಕೋಟಿ, 1 ಕೋಟಾಕೋಟಿ, 1ರಿಂದ 70ರವರೆಗೆ. ಮೊದಲ ಸರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆವಾಗ, ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ಕಿದ್ರಿ? 70 ಕೋಟಾಕೋಟಿ ಸಾಗರ. 1 ಕೋಡಾಕೋಡಿದ ಒಳಗಾಗಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸಾಗರಗಳು? 1 ಕೋಡಾಕೋಡಿ ಸಾಗರಗಳು. ಅವೆಷ್ಟು ಸಾಗರಗಳು? 70 ಕೋಟಾಕೋಟಿ ಸಾಗರಗಳು. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವೆ. 1 ಕೋಡಾಕೋಡಿ ಯಾವೂ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಯಾವೂ 1 ಕೋಡಾಕೋಡಿ ಒಳಗಿಲ್ಲ. ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಆಯು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಆಯು ಕರ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು 33 ಸಾವಿರ. 33 ಸಾವಿರ ಮೊದಲು ಅದು 1 ಕೋಟಾಕೋಟಿ ಒಳಗಡೆಗಿದೆ. ಬಾಕಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? 1 ಕೋಟಾಕೋಟಿ ಸಾಗರದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂತು ಅಶುಭ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಅಶುಭ कर्मों में से घाती कर्मों के अनुभाग को लता और दारू इन 2 स्थानगत तथा आघाती कर्मों के स्थान को नीम और कांजी इन 2 स्थानगत कर देना प्रायोग्य लब्धि है. ಓಡ್ರಿ ಓಡ್ರಿ
ಬಂದರೆ ಹಾಗೆ ಆಕ್ರಮಣ ಇವತ್ತೇ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 5ನೇ ಲಬ್ಧಿ ಹೆಸರು ಕರಣಲಬ್ಧಿ. 5ನೇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆವಾಜ್ ಕೇಳ್ತು, ಮೊದಲು ಸರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಗಾಳಿಲಿ ಕೆಡ್ತೈತಿ ಆವಾಜ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮಟ್ಟೆ ಆಯ್ತು. करणलब्धि. करणलब्धि 5ನೇದು. करण भावों को कहते हैं. करण ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಭಾವಗಳು. ಭಾವಗಳೇ ಕರಣ. करणलब्धि करण भावों को कहते हैं. सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले करणों अर्थात भावों की प्राप्ति को करण लब्धि कहते हैं. सम्यक दर्शन ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕರಣಲಬ್ಧಿ. ಯಾವ ಭಾವಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ನಂತರ ನಿಯಮದಿಂದ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಆಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಯಮ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಕರಣಲಬ್ಧಿ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಭಾವಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಅಂತೂ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನದ ಭೂಮಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲ ಉಳಿದ 4 ಲಬ್ಧಿಗಳು. ಕ್ಷೌಕ್ಷಂ ಲಬ್ಧಿ, ವಿಶುದ್ಧಿ ಲಬ್ಧಿ, ದೇಶನಾ ಲಬ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗ್ಯ ಲಬ್ಧಿ. ಈ ಲಬ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೀವಿಗೆ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಯಮ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗಬೇಕು, ಕರ್ಮಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಅನುಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ಆದ ನಂತರ 5ನೇ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಆದಾಗ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆಯೋ ಆ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ನಿಯಮದಿಂದ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರಣ್ ಲಬ್ಧಿ. इस करण लब्धि के 3 भेद हैं. करण ಲಬ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು 3 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. 3 ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೇನು? ಅಧ ಪ್ರವೃತ್ತಕರಣ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಅಥಾ ಪ್ರವೃತ್ತಕರಣ ಅಥವಾ ಅಧ ಪ್ರವೃತ್ತಕರಣ, 2 ಹೆಸರಿವೆ. ಆಮೇಲೆ 2ನೇದು ಅಪೂರ್ವಕರಣ, 3ನೇದು ಅನಿವೃತ್ತೀಕರಣ. ಅಂದರೆ ಕರಣ್ ಲಬ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಜೀವ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ? 3. ಅಧಃಕರಣ, ಅಪೂರ್ವಕರಣ, ಅನಿವೃತ್ತೀಕರಣ, 3 ಕರಣಗಳು. जो करण अर्थात परिणाम इसके पूर्व प्राप्त नहीं हुए हों उन्हें अध प्रवृत्तकरण कहते हैं. ಕರಣ್ ಲಬ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಆದಂತಹ ಜೀವಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅಧಕರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅಧಕರಣ. ಇನ್ನು ಈ ಅಧಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಎಂದೂ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅನಾದಿ ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವಿಶುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಎಂದೂ ಹುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಹೋದ ನಂತರ ಹೆಂಗ ಪರಿಣಾಮ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂದ ಜೀವನದಾಗ ನಾನು ಅಂತ ವಿಶುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಆಗಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಆ ತರ ಇರಬೇಕು. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅಂತ ವಿಶುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗಿರಬಾರದು, ಅಂತ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇದು ದೇಶನ ಲಬ್ಧಿ ಇದೆ, ಇದು ದೇಶನ ಲಬ್ಧಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ದೇಶನ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರಾಯೋಗ್ಯ, ಆ ಪ್ರಾಯೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಬಲ ಬೇಕು. ಇದಾದ ನಂತರ ಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೋದ ನಂತರ ಮೊದಲು ಅಧಕರಣ. ಅಧಕರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವೇನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಆಗ್ತಾವೇನು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಮನೆಯೊಳಗೆಲ್ಲ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳ್ತಾನೂ ಆಗಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಆಗಬಹುದು. ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಭಗವಂತರ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗಬಹುದು.
ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಾಗ ನಿದತ್ತಿ ನಿಕಾಸಿತ ಕರ್ಮಗಳ ಕ್ಷಯ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಿಜ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತರ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಶುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಎಂದೂ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಿನ ಆಗಬಹುದು. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಧಃಪ್ರವರ್ತಕನ. इसका दूसरा सार्थक नाम अधःकरण है. ಇದರ ಎರಡನೇ ಹೆಸರು ಅಧಃಕರಣ. ಅಥಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಕರಣ ಮತ್ತು ಅಧಃಕರಣ ಇವೆರಡು ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. जिसमें आगामी समय में रहने वाले जीवों के परिणाम पिछले समयवर्ती जीवों के परिणामों से मिलते जुलते हों उसे अधः प्रवर्तकरण कहते हैं. इसमें सम समयवर्ती तथा विषम समयवर्ती जीवों के परिणाम समान और असमान दोनों प्रकार के होते हैं. जैसे पहले समय में रहने वाले जीवों के परिणाम 1 से लेकर 10 नंबर तक के हैं और दूसरे समय में रहने वाले जीवों के परिणाम 6 से लेकर के 15 नंबर तक के हैं. पहले समय में रहने वाले जीव के 6 से लेकर 10 नंबर तक के परिणाम विभिन्न समयवर्ती होने पर भी परस्पर मिलते जुलते हैं. इसी प्रकार प्रथम समयवर्ती अनेक जीवों के 1 से लेकर 10 तक के परिणामों से समान परिणाम हो सकते हैं. अर्थात किन्हीं 2 जीवों के चौथे नंबर का परिणाम है और किन्हीं 2 जीवों के 5वें नंबर का परिणाम है. यह परिणामों की समानता और असमानता नाना जीवों की अपेक्षा से घटित होती है. इस करण का काल अंतर्मुहूर्त है और इसमें अंतर्मूर्त है और उसमें उत्तरोत्तर समान बुद्धि को समान वृद्धि को लिए हुए असंख्यात लोक प्रमाण करण परिणाम होते हैं. समान वृद्धि ನಾನಾ ಜೀವಿಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸಮಾನೂ ಇರಬಹುದು, ಅಸಮಾನೂ ಇರಬಹುದು. ಸಮಾನ ಇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವ 2ನೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವ 5ನೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನೂ ಇರಬಹುದು, ಅಸಮಾನೂ ಇರಬಹುದು. ಈ ತರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ನಾನಾ ಜೀವಿಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಯಾವ ತರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾನ ಅಸಮಾನ ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಇದೇನಾಯಿತು, ಅಧಃ ಪ್ರವರ್ತಕರಣ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. जिसमें प्रत्येक समय अपूर्व नए नए परिणाम होते हैं उसे अपूर्वकरण कहते हैं. ಅಧಃಕರಣ ಆದ ನಂತರ ಯಾವುದು? ಅಪೂರ್ವಕರಣ. ಅಪೂರ್ವಕರಣ ಆದ ನಂತರ ಅನಿವೃತ್ತಿಕರಣ. ಕರಣ ಲಬ್ಧಿಯಲ್ಲಿ 3 ಕರಣಗಳು. 5ನೇ ಲಬ್ಧಿ ಯಾವುದು? ಕರಣ ಲಬ್ಧಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಭೇದ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಧಃಕರಣ, ಅಪೂರ್ವಕರಣ, ಅನಿವೃತ್ತಿಕರಣ. 2ನೇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. जिसमें प्रत्येक समय अपूर्व नए नए परिणाम होते हैं उसे अपूर्वकरण कहते हैं. ಯಾವ ಕರಣ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆಂದೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಧಃಪ್ರವರ್ತಕ ಕರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಪೂರ್ವಕರಣದಲ್ಲಿವೆ. ಮತ್ತು ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಗುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಪೂರ್ವಕರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಕರಣದ ಹೆಸರು ಅಪೂರ್ವಕರಣ ಅಂತಿದೆ. जैसे पहले समय में रहने वाले जीवों के यदि 1 से 10 नंबर तक के परिणाम हैं तो दूसरे समय में रहने वाले जीव के 11 से 32 नंबर तक के परिणाम होते हैं. अपूर्वकरण में समसमयवर्ती जीवों के परिणाम समान और असमान दोनों प्रकार के होते हैं. समसमयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं. परंतु भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं.
ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವ 1ನೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವ 8ನೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವು ಅಸಮಾನ. ಆದರೆ ಸಮಯ 8ನೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿ ಸಂಗಡ ಮತ್ತೊಂದು 8ನೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ನೋಡಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಸಮಾನ. ಸಮಾನ ಇರಬಹುದು, ಅಸಮಾನ ಇರಬಹುದು. जैसे पहले समय में रहने वाले जीवों के यदि 1 से 10 तक के परिणाम हैं, तो दूसरे समय में रहने वाले जीव के 11 से 32 नंबर तक के परिणाम होते हैं. अपूर्व करण में समसमयवर्ती जीवों के परिणाम समान और असमान दोनों प्रकार के होते हैं, परंतु भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं. हाँ, भिन्न समयवर्ती के असमान ही होते हैं. जैसे पहले समय में रहने वाले और दूसरे समय में रहने वाले जीवों के परिणाम कभी समान नहीं होते, परंतु पहले अथवा दूसरे समय में रहने वाले जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी. हाँ, यह चर्चा भी नाना जीवों के अपेक्षा से है. इसका काल भी अंतर मुहूर्त प्रमाण है, परंतु यह अंतर मुहूर्त अधःकरण के अंतर मुहूर्त से छोटा है. ಅಧಃಕರಣದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಕಾಲ ಅಪೂರ್ವಕರಣ, ಅಪೂರ್ವಕರಣದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಕಾಲ ಅನಿವೃತ್ತಿಕರಣ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ದೊಡ್ಡದು, ನಂತರ ಸಣ್ಣದು, ನಂತರ ಸಣ್ಣದು. ವಿಶುದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚು, ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ. ಕಾಲ ಸಣ್ಣದು, ವಿಶುದ್ಧಿ ದೊಡ್ಡದು. इस अंतर मुहूर्त प्रमाण काल में भी उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हुए असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं. असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात लोक, ಎಷ್ಟು ಲೋಕ? ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಲೋಕ. ಎಷ್ಟೇನಾಯ್ತದು? ಲೋಕ 14 ರಾಜೀವ್ ಲೋಕ, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಲೋಕ. असंख्यात लोक प्रमाण. हाँ, ಅಸಂಖ್ಯಾತ. ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿವೆ, ಪ್ರದೇಶ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಅಸಂಖ್ಯಾತ. 14 ರಾಜ್ಯವು, 14 ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಲೋಕ ಎತ್ತರ ಇದೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಆಕಾಶದ ಪ್ರದೇಶ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಾಲನು ಒಂದು ಆಕಾಶದ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಪರಮಾಣು ಒಂದು ಆಕಾಶದ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು 14 ರಾಜ್ಯವಿನಲ್ಲಿ ಅವು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ. ಇನ್ನು ಲೋಕ ಎಷ್ಟು? ಅಸಂಖ್ಯಾತ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ. ಇಂಥ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಅಸಂಖ್ಯಾತ್ ಗುಂಡ್ಲೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ್ ಗುಂಡ್ಲೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ್ ಗುಂಡ್ಲೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ್ ಗುಂಡ್ಲೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ್ ಅಸಂಖ್ಯಾತ್ ಸಲ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಪರಿಣಾಮಗಳ ವಿಶುದ್ಧಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಲೋಕ ಪ್ರಮಾಣ ಗುಣಿತವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಶುದ್ಧ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. लोक असंख्यात असंख्यात लोक प्रमाण. ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಲೋಕಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ. ಹೌದಲ್ಲ? ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡೋದು.
ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಲೋಕ ಪ್ರಮಾಣ ಗುಣಿತಲ್ಲ, ಗುಣಿತನೂ ಇರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಲೋಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಲೋಕ ಪ್ರಮಾಣ, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಲೋಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. प्लस ಮಾಡಬಹುದು, प्लस ಮಾಡಬಹುದು. जहां एक समय में एक ही परिणाम होता है उसे अनिवृत्तीकरण कहते हैं. एक समय में एक ही परिणाम होता है, एक समय में एक ही परिणाम होता है, एक ही परिणाम होने से उसको अनिवृत्तीकरण परिणाम कहते हैं. एक ही प्रकार का परिणाम रहेगा वहां, एक समय में एक ही परिणाम. इस करण में समसमयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं और विषम समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं. ये दोनों, ये ಎರಡು ಕಡೆಗೆ ही ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. इस करण में समसमयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं, विषम समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं. इसका कारण यह है कि यहाँ एक समय में एक ही परिणाम होता है, इसलिए उस समय में जितने जीव होंगे उन सब के परिणाम समान ही होंगे और भिन्न समयों में जो जीव होंगे उनके परिणाम भिन्न ही होंगे. इसका काल भी अंतर्मुहूर्त प्रमाण है. ಈ ಅಂತಿಮ ಕರಣದ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು? ಆಡ್ಕದು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು? ಕರಣ್ ಲಬ್ಧಿಯಲ್ಲಿ. ಕರಣ್ ಲಬ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇನ್ನೂ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ್ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗುವುದಿದೆ. ಈಗ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಈ ದಿನ ಪೂರ್ಣ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಿದ. 5-10 ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಮಾಡುದು? ಮುಂಜಾನೆ ಹೇಳೋಣ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಆಗೋದಿದೆ ಈ ಕರಣ್ ಲಬ್ಧಿಯಿಂದ. ಇದನ್ನು ಮುಂಜಾನೆ ಹೇಳೋಣ. ಸಾಕು ಸಾಕು. ನೋಡೋಣ.